اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ملک بھر میں عید الفطر مذہبی جوش و جذبے سے منائی جا رہی ہے۔ اسلام آباد، کراچی، لاہور، فیصل آباد، ملتان، پشاور اور کوئٹہ سمیت ملک کے چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے اجتماعات ملک کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں۔ ARY نیٹ ورک کی جانب سے اہل وطن کو عید مبارک۔ اللہ اکبر۔ الحمد لله رب العالمين اللہ اکبر۔ سمع اللہ لمن حمدہ۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے نواب شاہ زرداری ہاؤس میں عید الفطر کی نماز ادا کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے لاہور میں نماز عید پڑھی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ بھی موجود تھے۔ اسلام آباد میں عید الفطر کا سب سے بڑا اجتماع فیصل مسجد میں ہوا۔ بلاول بھٹو نے گڑھی خدا بخش میں عید کی نماز ادا کی۔ کراچی کے پولو گراؤنڈ میں گورنر سندھ اور میئر کراچی نے عید کی نماز ادا کی۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے عید کی نماز ڈی آئی خان میں ادا کی۔ کوئٹہ میں بھی نماز عید کے چھوٹے بڑے اجتماعات ہوئے۔ شہری نماز عید کے اجتماعات میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربسجود ہوئے۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کی پاکستانی قوم اور امت مسلمہ کو عید الفطر کی مبارکباد۔ صدر نے قوم کے نام پیغام میں کہا، پاکستانی قوم فلسطین کے مظلوم عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتی ہے۔ خوشی کے موقع پر مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کو نہیں بھولنا چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا تھا، عید کے موقع پر وطن کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنے کا عہد کریں۔ کشمیری فلسطینی بھائیوں کو خاص طور پر یاد رکھنا چاہیے۔ صدر آصف زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فونک رابطہ۔ صدر مملکت نے وزیر اعظم کو عید کی مبارکباد دی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بھی امت مسلمہ اور پاکستانیوں کو عید کی مبارکباد۔ مسلح فوج اور سربراہان کی طرف سے قوم کو عید کی مبارکباد۔ ISPR کے مطابق مسلح فوج چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور مسلح فوج کے سربراہان نے کہا، ایک سپاہی کے لیے عید تو اپنے پیاروں سے دور فرنٹ لائن پر قوم کی حفاظت کے لیے خدمات کی انجام دہی میں ہے۔ عید کے موقع پر قومی ہیروز کے عزم اور حوصلے کو سامنے رکھیں۔ آئیں پاکستان کے ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کریں۔ بحیثیت قوم اور ملت ہمیں اجتماعیت اور یگانیت کی اشد ضرورت ہے۔ باہمی اتحاد اور ملی یکجہتی کو فروغ دے کر ہم ایک عظیم قوم بن سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سردار علی امین گنڈاپور کا پیغام، کہا، ملک کی سرحدوں کی حفاظت پر مامور جوانوں کو عید کی خصوصی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی ملت اسلامیہ اور اہل پاکستان کو عید کی مبارکباد۔ کہتی ہیں، باہمی رنجشوں اور اختلافات کو فراموش کر کے اخوت و محبت کے جذبات کو فروغ دیں۔ وطن کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کے عید کے روز خصوصاً یاد رکھنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی نے اپنے پیغام میں کہا، گروہی اختلافات بھلا کر اتحاد اور اتفاق کی فضا کو فروغ دیں۔ سیکیورٹی فورسز کے شہداء کو بھی خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ خط لکھنے والے موجود جج ہیں اور دل سے احترام کرتا ہوں سب ججز کا، کہ کاش یہ خط تب لکھا جاتا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا تھا۔ کاش یہ خط تب لکھا جاتا جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کی 2 الیکٹڈ حکومتیں جب ڈیزالو کی گئی۔ خط لکھنے والے معزز جج ہیں، دل سے احترام کرتا ہوں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل میمن کہتے ہیں، کاش یہ خط اس وقت لکھا جاتا جب ذوالفقار بھٹو کا عدالتی قتل کیا گیا، جب بینظیر بھٹو کی منتخب حکومتیں تحلیل کی گئیں، جب آصف زرداری کو 14 سال جیل میں رکھا گیا۔ یہ تلخ حقیقتیں ہیں جنہیں دیکھنا ہوگا۔ بانی PTI چور دروازے سے لائے گئے اور عوام پر تھوپے گئے۔ کراچی میں اسٹریٹ کرائم کی وجہ غیر قانونی مقیم شہری ہیں۔
मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कराची की मुस्बत चीज़ों को कुछ लोग मनफी बयानात से मस्क कर रहे हैं, मसला शहर में नहीं कुछ लोगों में है। जब तक इस कराची और इस सिंध का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल में नहीं होगा तो इन्वेस्टर को राजी करना मुश्किल होगा। अगर SIFC के तहत लॉ एंड ऑर्डर ले लिया जाता है तो एक हफ्ते के अंदर अंदर कराची और इस सूबे में अमन आ जाएगा। जब तक कराची का लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल नहीं होगा सरमायाकारों को राजी करना मुश्किल होगा। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी कहते हैं कराची का अमन और सिंध का सुकून पूरे पाकिस्तान की मईशत को आगे लेकर जाएगा। ईद की नमाज में कर्जों से निजात की दुआ की गई। हमारे इस्लामी दोस्त ममालिक भी यही चाहते हैं। मैं समझता हूँ कि मुश्किल हालात में मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर इस मुश्किल वक्त को कौम की तवक्को के मुताबिक हम उनके साथ कोशिश करेंगे, इत्तेहादियों के साथ चलें। तमाम सियासी जमातों को पैगाम है, सब मिलकर मुल्क की मौशी हालत बदलें। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी कहते हैं गरीब आवाम को रिलीफ दिया जाए। खुर्शीद शाह ने कहा वजीर खजाना चाहिए कि पार्लियामेंट को तमाम हालात से आगाह रखें। पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेंगे तो ऐसे ही महंगाई बढ़ती जाएगी। रमजान में जिस तरह महंगाई की गई गरीब के लिए गुजारा मुश्किल हो गया। पूरी कौम बल्कि पूरी उम्मा के ऊपर खुद एहतसाबी का वक्त है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं PTI के 4 साला दौर में कोई एक भी वादा वफा न हुआ। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं एक सियासी जमात मुल्क में अदम इस्तेहकाम चाहती है। एक जमात के एक फर्द ने यह मौक़िफ़ अपनाया है कि किसी से बात की जाए न समझौता किया जाए। मोहसिन नकवी, अनवारुल हक काकड़, फैसल वाडा एक ही खानदान और कबीले से ताल्लुक रखते हैं। वजीर खजाना को उनका कजिन कहा जा सकता है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 वालों को मुबारकबाद देता हूँ। शेख रशीद कहते हैं सानिया 9 मई के बेगुनाह लोगों को खुदा और रसूल के लिए माफ किया जाए। सानिया 9 मई में जिन लोगों ने जुर्म किया है उनका ट्रायल किया जाए। ईद के दिन छोटे बड़े सब पुरजोश, बच्चों का मिशन ईदी जारी। शहरियों ने तफरीही मकामात का रुख कर लिया। कराची में सी व्यू पर हल्ला गुल्ला, गुजरावाला के पहलवानों ने बड़ा दस्तरखान सजा लिया। ईद मिलने के बाद पहलवान खानों से लुत्फानंदोज। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के आलमी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राबते, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म ने तुर्क सदर, उर्दवान, मुत्तहिदा अरब अमारात के सदर और कतरी हम मनसब से बातचीत की। रहनुमाओं का चारों मुल्कों के अवाम के लिए अमन, खुशहाली और इत्तेहाद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर आज़म का तुर्किया के साथ बाहमी दिलचस्पी के शोबों में 2 तरफ़ा ताउन मज़ीद मुस्तहकम करने के अज़्म का इयादा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और UAE के करीबी सकाफती, मजहबी, तारीख़ी ताल्लुकात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर और कतरी वज़ीर आज़म को फ़ोन। कहा तिजारत, सरमायाकारी, मुतालिका शोबों में ताउन के फ़रोग़ की वसी इस्तादाद मौजूद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तीनों ममालिक के सरबराहान को दौरा पाकिस्तान की दावत। जस्टिस याहिया अफरीदी ने जजेस के खत से मुताल्लिक खुद नोटिस समात से माजरत कर ली। कहा 6 जजों ने अपने खत में कोड ऑफ कंडक्ट तरतीब देने की बात भी की है। इंतजामी मामले पर अदालती कार्रवाई से मनफी तासुर जाएगा। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले को जुडिशल सतह पर चलाने से गुरेज करना चाहिए। हाई कोर्ट्स के पास आईन के तहत इंतजामी इख्तियारात हैं। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस या दीगर जजेस ने अपने इख्तियारात को इस्तेमाल नहीं किया। पाकिस्तान में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की ईद उल फितर की मुबारकबाद। उर्दू में पाकिस्तानियों की ईद की मुबारकबाद। कराची में जर्मनी की काउंसिल जनरल डॉक्टर रॉडिगर लॉटिस की भी ईद की मुबारकबाद। जापान की सफ़ीर और अमले की भी पाकिस्तानियों को ईद की मुबारकबाद।
کراچی میں امریکی کونسل جنرل کا نیڈ ٹریبل سفارتکار اور ہیدر مرفی اور اینا مریا نے چاند رات پر جامع کلاتھ مارکیٹ میں عید کی شاپنگ کی.